Welcome to this session. This session highlights mainly for the different applications used in the office automation system. Out of these, the first one is word processing. See, a office is mainly deals with the different activities such as the writing of the letters or editing and modifying and printing such letters and all. So the creation of the letters is mainly because of the processing of the words. So such processing of the words will be done using above different computer applications. So if you're using the computer for the first time, while you are installing the operating system, by default or the by default or by for free, you can use the WordPad application in your operating system. Along with that, you can also use the Notepad, right? So the such WordPads or the Notepads will allow you to create the Word document, or you can write some content on such a WordPad, and you can also use different kinds of fonts or different styles of the fonts or different size of the fonts, and you can edit them and you can modify them, and you can also insert the headers and the footers, and you can highlight the text or the contents of that Word document. These are all the activities can be performed with that word processing applications. See, the word processing application maybe it's for free or paid versions. See, if you are going with the paid version, you may use the Microsoft Office, or in a popular term, we can call it as a MS Office or Word document. These word processors will come with the different features to simplify the process or the activities of the users, such as insert or delete or cut, copy, paste options of the text and the images in the word processing document, or search is a term or the word in the that document and replace that text or the word, or font specifications such as styles, font style and font color, and font family, these kind of things. And you can also insert some graphics or the images into the that document, and you can set up the page accordingly to the paper size and printing options. And you can also mention captions and cross references to the images and diagrams, and you can design the layouts accordingly to the margin setups, etc. And spell checking and thesaurus options, normally we are using for the synonyms and antonyms in the using in the word while creating the document. Also, you can insert the tables of contents and indexes to for the reports generation or printing of the books, and you can use for the printing, right? These are all the options or the features will be easing the day-to-day activities of the users of that word processing applications. Another most commonly used computer application is data processing application. See, these data processing application will process the different data of that business or the office. See, such data is related to the maybe accounts or the finance, or the receipts and payables, or the interest calculations, or the number of or in general we can say it as the related to the quantity. So it is
countable. Quantity in the sense we can count them. So, or it is mainly related to the calculations. These processing will be done using above the different applications available to the computer or in the computer application system. So we are coming to the part of the difference between the word processing and data processing. What are the differences between the word processing and data processing? That we need to understand to make it clear what is the data processing and what is the word processing. See, word processing is done mostly on words. See, whereas the data processing mainly with the numerical data. ಇಲ್ಲಿ ವರ್ಡ್ ಪ್ರೊಸೆಸಿಂಗ್ ಯಾವುದರಲ್ಲಿ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಆಗ್ತದೆ, ವರ್ಡನ್ನು ನಾವು ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲವೂ ಇರ್ತದೆ, ವರ್ಡ್ ಇರ್ತದೆ, ನಂಬರ್ ಇರ್ತದೆ, ಎಲ್ಲ ವಿಷಯಗಳು ಯಾವುದರಲ್ಲಿ ವರ್ಡ್ ಪ್ರೊಸೆಸಿಂಗಲ್ಲಿ ಇರ್ತದೆ. ವೆರಾಸ್ ಇನ್ ದ ಡಾಟಾ ಪ್ರೊಸೆಸಿಂಗ್ ವಿ ಆರ್ ಮೇನ್ಲಿ ಡೀಲಿಂಗ್ ವಿತ್ ದ ನ್ಯೂಮರಿಕಲ್ ಡಾಟಾಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ನಾವು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಡೀಲ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ. And whereas the word processing is manipulation and formatting is performed flexibly. ಈಗ ಒಂದು ವರ್ಡ್ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ವರ್ಡ್ಗಳನ್ನು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಿದ್ರೆ ಅಥವಾ ಒಂದು ಸೆಂಟೆನ್ಸನ್ನು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಿದ್ರೆ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಮ್ಯಾನಿಪುಲೇಟ್ ಇಟ್. ನಾವು ಈಸಿಯಾಗಿ ಅದನ್ನು ಎಡಿಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಆಲ್ಟರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಬಟ್ ಕಮಿಂಗ್ ಟು ದ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಡಾಟಾ ಪ್ರೊಸೆಸಿಂಗಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ನಮಗೆ ಮ್ಯಾನಿಪುಲೇಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ವಿ ಶುಡ್ ಬಿ ವೆರಿ ಕೇರ್ಫುಲ್. ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ಚೇಂಜಿಂಗ್ ಎನಿ ಆಫ್ ದ ನಂಬರ್ಸ್ or if you are changing any of the data related to the ನಂಬರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಥ ಯಾವುದೇ ಡಾಟಾವನ್ನು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಎಂಟೈರ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ಸ್ ಮೇ ಬಿ ಆಲ್ಟರ್ಡ್. ಆಗ ನಾವು ತುಂಬ ಕೇರ್ಫುಲ್ಲಾಗಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಕಮಿಂಗ್ ಟು ದ ವರ್ಡ್ ಪ್ರೊಸೆಸಿಂಗ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ಕ್ವಾಲಿಟೇಟಿವ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್, ವೆರಾಸ್ ದ ಡಾಟಾ ಪ್ರೊಸೆಸಿಂಗ್ ಈಸ್ ಅ ಕ್ವಾಂಟಿಟೇಟಿವ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್. ಈ ವರ್ಡ್ ಪ್ರೊಸೆಸಿಂಗಲ್ಲಿ ಅದು ಕ್ವಾಲಿಟಿಯನ್ನು ಹೇಳ್ತದೆ. ಈಗ ನಾವು ಫ್ರೇಮ್ ಮಾಡಿರುವಂಥ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಥವಾ ಫ್ರೇಮ್ ಮಾಡಿರುವಂಥ ಒಂದು ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫ್ ಅದನ್ನು ಓದುವಾಗ ಅದು ನಮಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗೋ ರೀತಿಯಲ್ಲಿದ್ದರೆ ಅದು ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಅಥವಾ ಅದು ಅರ್ಥನೇ ಆಗ್ತಾಯಿಲ್ಲ, ಓದುವಾಗ ನಮಗೆ ಅದು ಅರ್ಥ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿರುವಂತಹ ವರ್ಡ್ಸ್ಗಳು ಅದು ಅನ್ಕಾಮನ್ ಆಗಿದೆ, ಆಗ ನಮಗೆ ಅದನ್ನು ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಇಲ್ಲದಿರುವಂತಹ ಕಂಟೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ವೆರಾಸ್ this ಡಾಟಾ ಪ್ರೊಸೆಸಿಂಗ್ ಈಸ್ ದ ಕ್ವಾಂಟಿಟೇಟಿವ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್. ಅದು ಕ್ವಾಂಟಿಟಿಯನ್ನು ತೋರಿಸ್ತದೆ. ನಾವು ಅಲ್ಲಿ ಹಾಕಿರುವಂಥ ನಂಬರ್ಸ್ಗಳು ಕ್ವಾಂಟಿಟಿಯನ್ನು ತೋರಿಸ್ತದೆ. ಎಷ್ಟು ಅಮೌಂಟ್ ಇದೆ ಅಥವಾ ಎಷ್ಟು ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಇದೆ, ಎಷ್ಟು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಅದು ತೋರಿಸ್ತದೆ. The word processing errors are relatively easy to locate, whereas ಡಾಟಾ ಪ್ರೊಸೆಸಿಂಗಲ್ಲಿ ಎರರ್ಸ್ ಅದನ್ನು ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ತುಂಬ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಆಗಿರ್ತದೆ. ಯಾಕೆ ಡಾಟಾ ಪ್ರೊಸೆಸಿಂಗಲ್ಲಿ ವರ್ಡ್ ಪ್ರೊಸೆಸಿಂಗಲ್ಲಿ ಸೆಂಟೆನ್ಸನ್ನು ಓದ್ಕೊಂಡು ಹೋಗುವಾಗ ವೆದರ್ ದ ಗ್ರಾಮರ್ಸ್ ಆರ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಥವಾ ಈ MS ವರ್ಡ್ ಅಥವಾ ಮೈಕ್ರೋಸಾಫ್ಟ್ ವರ್ಡ್ ಏನು ತೋರಿಸ್ತದೆ ಅಲ್ಲಿ ರೆಡ್ ಕಲರ್ ಅಥವಾ ಗ್ರೀನ್ ಕಲರ್ ಅಥವಾ ಬ್ಲೂ ಕಲರಲ್ಲಿ ಹೈಲೈಟ್ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸ್ತದೆ. ಇಂಥ ಕಡೆ ಗ್ರಾಮರ್ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಇದೆ ಅಥವಾ ಇಂಥ ಕಡೆ ಸ್ಪೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಇದೆ ಅಥವಾ ಇಂಥ ಕಡೆ ಯಾವುದು ಫ್ರ್ಯಾಗ್ಮೆಂಟ್ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ಸ್ ಇದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ತೋರಿಸ್ತದೆ. ಬಟ್ ಡಾಟಾ ಪ್ರೊಸೆಸಿಂಗಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ತೋರಿಸೋದಿಲ್ಲ. ನಾವೇ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಬೇಕು ಅಥವಾ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ಸ್ ಬಂದ ನಂತರ ನಮಗೆ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಬಂದ ನಂತರ ಅದನ್ನು ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಆ ಎರರ್ಸನ್ನು ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಷ್ಟವಾದಂಥ ವಿಷಯ ಇಲ್ಲಿ ಡಾಟಾ ಪ್ರೊಸೆಸಿಂಗ್ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ. ಆ್ಯಂಡ್ the last one is word processing concentrates on preparation of documents such as letters and reports, where data processing is concerned with the performing of tasks associated with the applications such as payroll, inventory control, accounts payable or the receivables, etc. ಈ ವರ್ಡ್ ಪ್ರೊಸೆಸಿಂಗನ್ನು ನಾವು ಈಗ ಆಲ್ರೆಡಿ ಕಲ್ತಿರೋ ಹಾಗೆ ಲೆಟರ್ಸನ್ನು ಬರೆಯೋದಾಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ರಿಪೋರ್ಟ್ಸನ್ನು ಬರೆಯೋದಾಗಿರ್ಬೋದು, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅದನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಬಟ್ ಡಾಟಾ ಪ್ರೊಸೆಸಿಂಗನ್ನು ನಾವು ಪೇರೋಲ್ ಅಥವಾ ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ಕೊಡಬೇಕು ಅಥವಾ ಮಂತ್ಲಿ ಸ್ಯಾಲ್ರಿಯನ್ನು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಎಂಪ್ಲಾಯಿ ಎಷ್ಟು ಪೀರಿಯಡ್ ತನಕ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ, ಎಷ್ಟು ಓವರ್ ಟೈಮ್ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ, ಎಷ್ಟು ಇನ್ಸೆಂಟಿವ್ಸ್ ಕೊಡಬೇಕು, ಎಷ್ಟು ಕಮಿಷನ್ಸ್ ಕೊಡಬೇಕು, ಎಷ್ಟು ಬೋನಸ್ ಕೊಡಬೇಕು, ಎಷ್ಟು ಡಿಡಕ್ಷನ್ಸ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಬೇಕು, ಎಷ್ಟು ಅಮೌಂಟನ್ನು PFಗೆ ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಎಷ್ಟನ್ನು ಟ್ಯಾಕ್ಸಿಗೆ ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಎಷ್ಟನ್ನು ESIಗೆ ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಇದನ್ನೆಲ್ಲವನ್ನು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. ಅಥವಾ ಎಷ್ಟು ನಾವು ಲೋನ್
ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಬರಬೇಕಾಗಿದೆ, ಎಷ್ಟು ಡ್ಯೂ ಇದೆ, ಎಷ್ಟು ಓವರ್ ಡ್ಯೂ ಇದೆ, ಎಲ್ಲ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ನಾವು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದನ್ನು ಡಾಟಾ ಪ್ರೊಸೆಸಿಂಗ್ ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಅಥವಾ ಪೇಯಬಲ್ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ರಿಸೀವೇಬಲ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಇದೆಲ್ಲವನ್ನು ಯಾವುದರಲ್ಲಿ ಡಾಟಾ ಪ್ರೊಸೆಸಿಂಗಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತೇವೆ. Moving further, the another important tool which is used in the office automation system is the spreadsheet. A spreadsheet is a computer program that presents data such as numbers and text in a grid of rows and columns. ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ನಂಬರ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ಗಳನ್ನು ಯಾವುದರಲ್ಲಿ ರೋಸ್ ಮತ್ತು ಕಾಲಮ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಒಂದು ಸ್ಪ್ರೆಡ್ಶೀಟಲ್ಲಿ ತೋರಿಸುವಂಥದ್ದು. ಈ ಗ್ರಿಡ್ಡನ್ನು ನಾವು ಕಾಮನ್ ಆಗಿ ವರ್ಕ್ಶೀಟ್ ಅಂತೇಳಿ ಕರೀತೇವೆ. ಈಗ ಒಂದು ವರ್ಕ್ ಬುಕ್ಕಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ವರ್ಕ್ಶೀಟ್ಗಳಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಒಂದೇ ವರ್ಕ್ಶೀಟ್ ಇರ್ಬೋದು. ನಾವು ಯಾವ ವರ್ಕ್ಶೀಟಲ್ಲಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೇವೆ ಅದನ್ನು ಗ್ರಿಡ್ ಅಂತೇಳಿ ಕರಿತೇವೆ ನಾರ್ಮಲಿ. ಇಲ್ಲಿ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಡಿಫೈನ್ ವಾಟ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಡಾಟಾ ಈಸ್ ಇನ್ ಈಚ್ ಸೆಲ್. ಒಂದು ಸೆಲ್ಲಲ್ಲಿ ಯಾವ ಡಾಟಾ ಇದೆ ಅದನ್ನು ನಾವು ಕ್ಲಿಯರಾಗಿ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಅದು ಯಾವ ಡಾಟಾ ಆ್ಯಂಡ್ ಯಾವ ಕಾಲಮಲ್ಲಿದೆ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಮತ್ತು ಒಂದು ಸೆಲ್ಲಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಸೆಲ್ಲಿಗೆ ಏನು ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಇದೆ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಕ್ಲಿಯರಾಗಿ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತದೆ ಯಾವುದರಲ್ಲಿ, ಸ್ಪ್ರೆಡ್ಶೀಟಲ್ಲಿ. ದ ರಿಲೇಷನ್ಶಿಪ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಆರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಫಾರ್ಮುಲಾಸ್. ಈಗ ಒಂದು ಸೆಲ್ಲಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಸೆಲ್ಲಿಗಿರುವಂಥ ರಿಲೇಷನ್ಶಿಪ್ ಏನಿದೆ ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದನ್ನು ಫಾರ್ಮುಲಾಸ್ ಅಂತೇಳಿ ಕರಿತೇವೆ. ಅದನ್ನು ಒಂದು ಸೆಲ್ಲಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಸೆಲ್ಲಿಗಿರುವಂಥ ಡಿಫರೆನ್ಸನ್ನು. ಆ್ಯಂಡ್ ದ ನೇಮ್ ಆಫ್ ದ ಸೆಲ್ಸ್ ಆರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಲೇಬಲ್ಸ್. ಜನರಲಿ ನಾವು ಒಂದು ಸ್ಪ್ರೆಡ್ಶೀಟ್ನು ಓಪನ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಅದರಲ್ಲಿ ಟಾಪ್ ಸೈಡಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಕಾಲಮ್ ಸೆಕ್ಷನ್ನಲ್ಲಿ ನಾವು ಆಲ್ಫಾಬೆಟ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಕಾಣ್ತೇವೆ. ಒಂದು ಕಾಲಮಲ್ಲಿ ಎ, ಇನ್ನೊಂದು ಕಾಲಮಲ್ಲಿ ಬಿ, ಇನ್ನೊಂದು ಕಾಲಮಲ್ಲಿ ಸಿ, ಅದೇ ರೀತಿ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಆಗ್ತದೆ. ಎ ಬಿ ಸಿ ಡಿ ಇ ಎಫ್ ಜಿ ಅಲ್ಲಿ ತನಕ ಇಝೆಡ್ ತನಕ ಮುಗಿದು ಮತ್ತು ಡಬಲ್ ಡಿಜಿಟಲಿ ಎ ಬಿ ಎ ಸಿ ಆ್ಯಂಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಿ ಎ ಬಿ ಬಿ ಸಿ ಅದೇ ಥರ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಆಗಿ ಅದು ಕಾಲಮ್ ಸೆಕ್ಷನಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತದೆ. ಇನ್ನೊಂದು ಸೈಡಲ್ಲಿ ನಾವು ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡಿಗೆ ಬಂದಾಗ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ಶೀಟ್ನ ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡ್ ಅಂದರೆ ರೋ ಸೈಡಿಗೆ ಬಂದಾಗ ಒಂದು ನಂಬರ್ಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಣ್ತೇವೆ. 1 2 3 4 5 6 ಟಿಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ನಂಬರ್ಸ್ ತನಕ ಹೋಗ್ತದೆ ಅಲ್ಲಿ ತನಕ ಕೂಡ ಅದು ಸ್ಪ್ರೆಡ್ಶೀಟ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಆಗ್ತದೆ. ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ ಒಂದು ಎಕ್ಸೆಲ್ನಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ರೋಸ್ ಮತ್ತು ಎಷ್ಟು ಕಾಲಮ್ಸ್ಗಳಿದೆ ಅಂತೇಳಿ ಒಂದು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ತಗೊಂಡಾಗ 10,48,576 ರೋಸ್ ಇದೆ ಮತ್ತು 16,384 ಕಾಲಮ್ಸ್ಗಳನ್ನು ನಾವು ಒಂದು ಎಕ್ಸೆಲ್ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ಶೀಟ್ನಲ್ಲಿ ಕಾಣ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಒಂದು ಗ್ರಿಡ್ಡಲ್ಲಿ ನಾವು ಕಾಣ್ಬೋದು. ಈಗ ಒಂದೊಂದು ಸೆಲ್ಗೆ ಅದನ್ನು ರೆಫರೆನ್ಸನ್ನು ನಾವು ಅಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಕರಿತೇವೆ ಅಥವಾ ಅದಕ್ಕೊಂದು ಹೇಗೆ ಲೇಬಲ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಅಂತಂದರೆ, ಒಂದು ರೋ ಮತ್ತು ಒಂದು ಕಾಲಮ್. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಈಗ ಒಂದು ಸ್ಪ್ರೆಡ್ಶೀಟ್ನ ಫಸ್ಟ್ ಸೆಲ್ಲಲ್ಲಿದ್ದೇವೆ. ಈಗ ಎ ಮತ್ತು ಈ ಕಡೆ ರೋದಲ್ಲಿ 1, ಅದನ್ನು A1 ಅಂತೇಳಿ ನಾವು ಲೇಬಲ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ನಾವು ಈಗ ಕಾಲಮ್ ಜಿಯಲ್ಲಿದ್ದೇವೆ. ಜಿಯಲ್ಲಿ ರೋ ಒಂದು 10ನೇ ರೋದಲ್ಲಿದ್ದೇವೆ ಅಂತ ಇದ್ದರೆ G10 ಅಂತೇಳಿ ಅದು ಲೇಬಲ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಈಗ ಝೆಡ್ಡಲ್ಲಿದ್ದೇವೆ. ಝೆಡ್ನ ಒಂದು 15ನೇ ರೋದಲ್ಲಿದ್ದೇವೆ. Z15 ಅಂತೇಳಿ ನಾವು ಲೇಬಲ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಅದನ್ನು ನಾವು ಲೇಬಲ್ಸ್ ಅಂತೇಳಿ ಕರಿತೇವೆ ಅಥವಾ ಅದಕ್ಕೊಂದು ನೇಮ್ ಕೊಡುವಂಥದ್ದು. ಈಗ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ಶೀಟ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಹಾಗೆ ಈ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ಶೀಟ್ನ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ಗಳು ಮಾರ್ಕೆಟಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ಗಳು ಸಿಗ್ತವೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಲೋಟಸ್ 1 2 3 ಮತ್ತು ಮೈಕ್ರೋಸಾಫ್ಟ್ ಎಕ್ಸೆಲ್ ಅನ್ನೋಂಥದ್ದು ತುಂಬ ಪಾಪ್ಯುಲರ್ ಆಗಿರುವಂತಹ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ಗಳು ಅಥವಾ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಗಳು. ಸೊ ನಾವು ಜನರಲಾಗಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಮೈಕ್ರೋಸಾಫ್ಟ್ ಎಕ್ಸೆಲ್, ಯಾಕಂದರೆ ಲೋಟಸ್ 1 2 3 ಈಗ ಅಷ್ಟೊಂದು ಬಳಕೆಯಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ. ಈಗ ಓಪನ್ ಆಫೀಸ್ ಆರ್ಗ್ ಇದೆ. ಈಗ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಬಂದಿರುವಂಥದ್ದು ಗೂಗಲ್ನ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ಶೀಟ್, ಅದು ಕೂಡ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಬಳಕೆಗೆ ಈಗ ಮುನ್ನೆಲೆಗೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ಶೀಟ್ಗಳನ್ನು ಒಟ್ಟಾಗಿ ನಾವು ಏನು ಹೇಳ್ತೇವೆ, ವರ್ಕ್ ಬುಕ್ ಅಂತೇಳಿ ಕರಿತೇವೆ. ಒಂದು ವರ್ಕ್ ಬುಕ್ನಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ಶೀಟ್ಗಳಿರ್ತವೆ ಅಥವಾ ವರ್ಕ್ಶೀಟ್ಗಳಿರ್ತವೆ. Another important application or program used in the office automation system is Paint and Draw program.
ಈಗ ಒಂದು ಆಫೀಸ್ನಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಒಂದು ಡೇ ಟು ಡೇ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟೀಸಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಆಫೀಸ್ ಆಟೋಮೇಷನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ನಲ್ಲಿ ನಾವು ಪೇಂಟ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಗ್ರಾಫಿಕ್ಸ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಯಾಕೆ ಪಿಕ್ಚರ್ಸನ್ನು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡ್ಸ್ ಕ್ರಿಯೇಷನಿಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಬಟನ್ಸ್ಗಳು, ಲೈನ್ಸ್ಗಳು ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಕ್ರಿಯೇಟಿವ್ ಆರ್ಟ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಡಿಸೈನ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಪೇಂಟ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಲ್ಲಿ ಅದು ಯಾವುದರಿಂದ ಬೇಸ್ ಆಗಿದೆ ಅಂದರೆ ಪಿಕ್ಸೆಲಿಂದ ಬೇಸ್ ಆಗಿದೆ. ಅಂದರೆ ಕೆಲವು ಪಿಕ್ಸೆಲ್ಸ್ಗಳು ಅಥವಾ ಡಾಟ್ಸ್ಗಳೆಲ್ಲ ಸೇರಿ ಒಂದು ಇಮೇಜ್ ಆಗ್ತದೆ ಅಥವಾ ಒಂದು ಗ್ರಾಫಿಕ್ ಆಗ್ತದೆ ಅಥವಾ ಒಂದು ಆರ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ, ಕ್ರಿಯೇಟಿವ್ ಆರ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ. ವೆರಾಸ್ ಡ್ರಾ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಡಾಟ್ಸ್ಗಳು ಬರೋದಿಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಬರ್ತದೆ, ಲೈನ್ಸ್ಗಳು ಬರ್ತದೆ ಅಥವಾ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ಗಳು ಬರ್ತವೆ. ಅಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಬರ್ತದೆ ಅಂದರೆ ಅದು ಒಂದು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಆಗಿ ಒಂದು ಜಿಯೋಮೆಟ್ರಿಕಲ್ ಶೇಪಿಂದ ಅಥವಾ ಒಂದು ಲೈನ್ಗಳಿಂದ ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಲ್ಲಿ ಇಮೇಜ್ಗಳನ್ನು ಅಥವಾ ಕ್ರಿಯೇಟಿವಿಟಿಯನ್ನು, ಆರ್ಟ್ಸ್ಗಳನ್ನು, ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ನಾವಲ್ಲಿ ಡಿಸೈನ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಪೇಂಟ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಲ್ಲಿ ಈಗ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ಡಾಟನ್ನು ನಾವು ತೆಗೆದಾಗ ಆ ಇಮೇಜಿನ ಸಂಪೂರ್ಣ ಓವರ್ಲುಕ್ ಅಥವಾ ಅದರ ಒಂದು ಡಿಸೈನ್ ಹಾಳಾಗೋಗ್ತದೆ ಅಥವಾ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಆಗ್ತದೆ. ಅಥವಾ ಅದಕ್ಕೊಂದು ಯಾವುದೊಂದು ಎಡಿಷನಲ್ ಆಗಿ ಒಂದು ಡಾಟ್ ಬಿದ್ದಾಗ ಅದು ಅದರ ಚಿತ್ರಣವೇ ಬೇರೆ ಕಾಣ್ತದೆ ನಮಗೆ. ಬಟ್ ಡ್ರಾ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಲ್ಲಿ ಒಂದು ಲೈನ್, ಒಂದು ಕಾರ್ನರನ್ನು ಎಳೆದಾಗ ಅಥವಾ ಶೇಪ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಅದರ ವಿನ್ಯಾಸ ಬದಲಾಗ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಫೋಟೋಶಾಪ್ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಪೇಂಟ್ ಇರ್ಬೋದು, MS ಪೇಂಟ್ ಇರ್ಬೋದು, ಇದೆಲ್ಲ ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಪೇಂಟ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ಗೆ ಉದಾಹರಣೆ ಆದರೆ ಕೋರಲ್ ಡ್ರಾ ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಡ್ರಾ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಗೆ ಉದಾಹರಣೆ ಆಗ್ತದೆ. ಇನ್ನು ಕೆಲವಷ್ಟು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಅಥವಾ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ಗಳ ಬಗ್ಗೆ, ಆಫೀಸ್ ಆಟೋಮೇಷನ್ ಟೂಲ್ಸ್ಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮುಂದಿನ ಸೆಷನಲ್ಲಿ ನಾನು ಕವರ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ. If you have any questions related to this session, you can submit your comments on the classroom section. I'll respond to each questions. Thank you.